Good morning, everyone. The next topic in the HRM will be Human Resource Management Scope. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. So the human resource management is going to be not a single subject. It is covered with a wide area. So the many of the disciplinaries we are going to be seen under the human resource management. So in the organization, when there is a determination of the many of the different policies and the preparation of plannings will be going on, so there are many differentiated human resources are going to be selecting for the organization to make their conduct of working condition. All those human resources are to be needed to make their working condition to fulfill the one organizational objective. Because for making such of those all the human resource management, so there is a need to make the preparation of policy to have the effective managerial things under the human resource management. So for that reason, there is a some of the scopes are going to be considered under the human resource management. So such a scope is going to be discussed under the three main aspect. One will be the personal aspect, second one will be the welfare aspect, and the industrial relations aspect. So the first scope of the human resource management will be concerned with the manpower planning, recruitment, selection, placement, transfer, promotion, training and development, layoff and retrenchment, remuneration, incentives and the productivity, etc. So under the organization in related with the concern with the only for the individual person, with the person individually, they are going to be concerned with the considering of these all the subject matter in related with the human resource management. So those all the personal aspects are like planning about how many number of the human resources are going to be required for the each and every department in the organization, that has to be determined, and how they are going to be motivated or encouraged to make application for the organization for the working condition, and how they are going to be selected for the job condition, and who are going to be placed in the organization, how they are going to be having their giving their training facility, how the development of those all the employee skills are to be done, how there is a removal of the employees will be there is a transfer of employees, and making the removal or the dismiss of the employees in the organization if they are unskillful. So then there is a how to make provide of remuneration or the incentives or the salaries, wages, these all the things, and how there is a enhancement of the productivity in the employees will be done. These all the things in related with the one individual persons who are going to be there for the organization will be considered as a first personal aspect under the human resource management as a scope. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು. ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಎಷ್ಟು ವಿಷಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಅವನ ಪ್ರತಿಫಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಕಗಳನ್ನು, ಅವನ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. So the welfare aspects are going to be concerned with, it deals with the working conditions and amenities such as canteens, rest and lunch rooms, housing, transport, medical assistance, education, health and safety, recreation facility. When the organization is going to be hiring the employees, means it is not like as a purchasing of the machinery. So the human resources are to be different than the other material resources who are there, which are there under the organization. So meanwhile human resources are to be the people who are having their life. So meanwhile they are going to be having the different nature, the different psychological aspects. So they are going to be treated with a very much welfare condition, even though machines are going to be considered as in a welfare condition. In the same way human resource managements are to be also considered in the very differentiated welfare aspects. Then only they can be having their enhancement of the productivity in the organization. So in regarded with that, human resource management will be deals with the some type of the working conditions under the organization. Those are like, in the working condition they need to provide the very much good condition of the workplace. And also there is a amenities or the facilities like the canteen facility should be given, and the rest in the working condition will be needed to provide, and the lunch facility, and some of the refreshment things are going to be needed to given. The education will be given. So how to make their working condition, those all need to make it given under the organization. And what is the health of the human resource who are working under the organization, what is the safety is needed, these all the aspects are to be needed to provided by the organization. Then only the organization can get the effective working condition from the organization employees. Otherwise there is some of the difficulties may be faced by the organization employee, means they cannot make their productivity in a very effective manner. For example, if in the mining places there is a safety things are not given by the organization towards the employees, mean they won't make their conduct of effective job when there is a riskiness will be there under such a type of the working condition. So such a things are going to be needed to provided by the human resource management. So that will be covered under the scope of human resource management. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಷಯಗಳು. ಬರೀ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮಷೀನನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಉಪಹಾರ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗೃಹ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಊಟದ ಕೋಣೆಯನ್ನು, ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಾರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಾದ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೋರಂಜನೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣದ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ರಿಸ್ಕಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೂರನೇದಾಗಿ industrial relations. So in related with the industry also there is some of the aspects will be covered under the human resource management. Under this there is a union management relations, joint consultation, collective bargaining, grievance and disciplinary procedures, settlement of disputes. These all the things are to be considered under the industrial relation. So in regarded with that there is a organization will be having the human resource management which is going to be having their communication with the employer and employee. So between the employer and employee there are so many difficulties will be arising many of the situation. So those are going to be needed to make it removal in a very effective manner. For that reason there is a need to make the some of the industrial relationship in a very effective level. So that will be done by the organization with having the industrial relations. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ತೊಡಕುಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಾಗಲಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಓನರ್ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜಂಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉನ್ನತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ human resource management we can be considered. So under the human resource management scope only we can come across with the some of the other things like as identifying and developing of a person. Here there is a human resource management is going to be making identification of the employee who can be having their skillfulness and their skills are going to be also made it enhancement when they have been appointed for the organization. ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅವನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. The employees who are going to be having the effective skillfulness, they should be needed to retained under the organization. They should not be needed to go out of the organization with any of the reasons. So to making the maintenance of the employees under the organization who are having their higher level of skills will be also done by the organization human resource management. ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಪಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಬೇರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಮರ್ಪಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅವನಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ within the organization. What are the organizational objectives will be there, and what is the objectives of the individuals will be there. Both of these are going to be needed to made it consider, not the single objective. Both individual and organizational objectives are to be needed to consider when there is a preparation of planning will be done under the human resource management. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಒಂದು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಈಡೇರಿಕೆಗೋಗಿಯೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಿಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಈಡೇರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು, ಕಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. So under the organization human resource management, they are going to be making the educational facility for the managerial person who are all appointing under the organization. They are going to be given with the some of the educational facility. What is the education you have been got from the education system or the educational institution will be different, and which is needed for the organization will be different. So that will be given under the human resource management. ಸೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆಲಸದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. And also it is going to be conducting the research. Organization is going to be making the conducting of research in related with the employees who are having their skills. That is also other scope of the human resource management. So because when there is any preparation of planning and policy will be done, so that will be needed to make their conduct of research, whether it can be applied for the employees or not, whether it is going to be having the effectiveness from the employees or not. This has to be made it under the conducted research work. So then only they can make their implementation. ಸೊ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವುದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ಧೋರಣೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆನೋ ಇಲ್ವೋ, ಯಾವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಬಂಧದ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಆ ಧೋರಣೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುತ್ತೆ.
Then the other scope will be that establishing a communication system. The organizations are going to be making the communication system under the human resource management. ಸೊ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಸ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ mean that should be needed to intimate to the higher level employees or the managerial people, and the higher level managerial people are preparing the policies and the rules and regulation for making working condition that should be needed to communicate to the lower level employees. So between the higher and lower level employees there is a communication will be needed. That communications are going to be established by the human resource management. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಸ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಸ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನೀತಿ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಳಸ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಸ್ತರದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಳಸ್ತರ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಸ್ತರದ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ three points under the HRM scope I have been made it determine under this video, and the remaining points are going to be there in the notes. You can refer the notes for having those all the remaining points. Thank you.